الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم درود پڑھ رہے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام قریب و دور سے تشریف لانے والے مومنین و مومنات کی جان و مال عزت و آبرو کی خدا حفاظت فرمائے. اس قدیمی قضا خانے میں عشر اولیٰ کی یہ چھٹی مجلس کہ جس میں اولی الامر کے عنوان پر یعنی معرفت اہل بیت کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور یہ میرے لیے انتہائی سعادت کا مقام ہے کہ بزرگ حضرات اور کافی دور سے مسز آگر سے بھی ہمارے محمد صاحب تشریف لائے ہیں اور جو حضرات قریب و دور سے تشریف لائے ہیں خداوند متعال حضرت زہرا کے صدقے میں ان کو نیکیوں اور حسنات میں اضافہ فرمائے. اگر آمادہ ہیں تو کچھ عرض کیا جائے اور اگر تھکے ہوئے ہیں تو مصائب پڑھ لیا جائے. تو ایک ذرا درود نعرہ حیدری برائے خشوعیہ ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند متعال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی. ادھر آپ کی جگہ ادھر آئی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. جو حضرات اس مجلس میں یہاں پہلی دفعہ تشریف لائے ان کے لیے بس ایک اپنے موضوع کو عرض کر دوں کہ اللہ نے لفظ اطیع 2 دفعہ استعمال کیا ہے اور اطاعت 3 واجب قرار دی. پھر دوہراؤں لفظ اطیع اطیع اللہ واطیع الرسول. اطیع اللہ واطیع الرسول 2 دفعہ استعمال کیا لیکن اطاعت واجب 3 کی ہیں. ایک اپنی اطاعت، ایک رسول پاک کی اطاعت اور پھر ایک اولی الامر کی. لیکن اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع استعمال نہیں کیا. غور فرمائے گا کیوں؟ یہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں اتباع واجب ہے. غور فرمائے گا یعنی رسول پاک اور اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی ہے. اللہ کی اطاعت کا اللہ نے علیحدہ سے ذکر کیا، اس لیے اگر تینوں کا ایک ساتھ ذکر کر دیتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم تو پھر مقصرین کو دلیل مل جاتی کہ اللہ کی اطاعت جدا ہے، رسول کی اطاعت جدا ہے، اولی الامر کی اطاعت جدا ہے. اگر اللہ ایک لفظ اطیع استعمال فرماتا اور تینوں کو بیان فرما دیتا تو پھر نصیری کو دلیل مل جاتی. پھر نصیری کو ریحان میاں ادھر آگے آئیں، جو نوجوان ہیں وہ دیوار سے نہ بیٹھیں. محمد سامد بھائی کو میں نے جانے دیا دیوار کی طرف اس لیے کہ وہ ان کی طبیعت ناساز ہے. خدا ان کو صحت دے کہ اللہ نے اطاعت
3 واجب قرار دیے اور لفظ اطیع 2 استعمال کیے، اس لیے کہ رسول پاک اور اولی الامر کی اطاعت میں اللہ نے لفظ اطیع بھی استعمال نہیں کیا. یعنی کتنی احتیاط ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے استعمال کی ہے کہ لفظ اطیع اولی الامر کے ساتھ استعمال ہی نہیں کیا. یعنی رسول پاک کے بعد فوراً بات کہہ دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی جیسی اطاعت رسول پاک کی ہے ویسی اولی الامر کی. اب ہم مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتاؤ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ بھائی ہمارا دعویٰ نہیں ہے نا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. جب کافی ہے تو بتائیں کہ یہ اولی الامر کون ہے جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ اور اگر اطاعت نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، عمل نہیں کرتے ہیں. یہ الزام لگا دینا آسان ہے کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں حافظ ہوتے ہیں مگر اندھے نہیں ہوا کرتے. آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ کی جگہ آگے تھوڑا سا ایک ذرا اور درود پڑھنے والا. ایک مرتبہ اور درود پڑھنے والا اصل میں ماحول ذاکر کو خود بنانا پڑتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اگر 5 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں تو یہ ہوگا کہ ماحول خود بخود بن جائے گا. دیکھیے دعویٰ کرنا آسان ہے کیونکہ یہ دعوے اخلاص کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے. جو بھی دعویٰ اخلاص کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. جس میں منافقت ہوتی ہے وہ سچا نہیں ہوتا. اگر وہ خود سے کہہ دیتے، رسول پاک کسی دن قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوتے اور کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا سرکار بڑی اچھی تلاوت فرمائی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو ہم مان لیتے. ہم مان لیتے بھی ٹھیک ہے، غیرت رسول پاک دیکھ کر، سرکار کا پڑھنا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے. لیکن جب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دے رہا ہوں کہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا، اس وقت اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے، منافقت کی بنیاد پر. اور جہاں بھی منافقت ہوگی، جب بھی کبھی کوئی تحقیق کرے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، تو وہ منافقت پکڑی جائے گی. وہ پکڑی جائے گی. آپ نے کہا صاحب قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر بتائیے کہ کون ہے اولی الامر آج کے دور میں، کون اولی الامر ہے؟ اور دیکھیے یہ جو احادیث ہے نا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اور فرمائے گا یہ بھی غور طلب بات ہے. میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں بچوں کے لیے، خاص طور پہ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، کہ یہ جو کہہ دینا کہ صاحب فلاں ہوتا نبی، ہوتا کیسے؟ سوال ہے کہ ہوتا کیسے. ان سے پوچھئے بزرگوں سے، عربی اور اردو خاص طور پہ، چلے اردو گرامر میں ہوتا، ہلاتا، چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر، ایسا، ویسا، یہ سارے جتنے بھی لفظ ہیں یہ سب استراری ہیں. اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے یہاں سے باہر نکل گیا ہوتا تو چھت کے نیچے نہ دبتا، اس کا مطلب مجھے پتا نہیں تھا کہ چھت گرنے والی ہے. یہ جو اگر کا جملہ میں نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ جو لفظ اگر ہے یہ استراری ہے، لا علمی کو ظاہر کرتا ہے، کم علمی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ میری کم علمی ہے ورنہ میں اس سے بچ گیا ہوتا. تو اگر نبی پاک یہ فرما رہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ نبی کے علم کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی پاک کے علم کو نہیں مان رہے. کیسے کہیں گے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا؟ کیسے ہوتا؟ ہو کیسے سکتا ہے؟
अच्छा, फिर एक जुमला कह रहा हूं, मैं अगर ये कह दूं कि साहब मेरे बाद अभी यहाँ पर मसलन अल्लामा ताली जौहरी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे, तो हुसैनी साहब कहेंगे मौलाना पागल हो गए, वो तो जहाज में सफर ही नहीं करते, वो हम नहीं फरमाए। मुझे पता है जाती तौर पे नजूमियों ने मना किया हुआ है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ जहाज में सफर बहुत ही 10 बकरे सदका करके फिर करते। अगर कोई बिलामरे मजबूरी सफर करना पड़ जाए, कराची पाकिस्तान में भी वो ट्रेन में या अपनी गाड़ी में सफर करते हैं, कोई मजबूरी है, कोई मसला है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपके बाद जो है वो अल्लामा ताली जौहरी साहब किताब फरमाएंगे? ना हमने उन्हें दावत दी, ना वो तशरीफ लाएं और ना वो पढ़ेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप ये वैसे कह रहे हैं कि मौलाना पागल हो गए, लेकिन आप इसको जरा अदबी जुमले में कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मौलाना को अपने मनसब का पता नहीं है। मौलाना को अपने मनसब का पता नहीं है कि मौलाना आखिरी खतीब है, इनके बाद मजलिस कोई नहीं पढ़ेगा, मातम होगा, नौहा होगा, इन्हें अपने मनसब का नहीं पता। अब अगर नबी ये फरमाए कि मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता, इसका मतलब है नबी को पता ही नहीं है कि मैं आखिरी नबी हूँ। ये कहते ना कि साहब मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता कैसे? ये हो नहीं सकता। और फिर ये भी अर्ज कर दूं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप क्या यहाँ भी होते हैं बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं शब्बेदारियों के, यहाँ की शब्बेदारियों का ट्रेंड मैंने बड़ा अच्छा देखा कि मसलन 3 मौलवी पढ़ रहे हैं, 3 सोसखां हैं और 3 अंजुमने हैं, एक के बाद एक पूरी मजलिस हो रही है, शब्बेदारी बहुत अच्छी बात। लेकिन जब कोई बड़ी मजलिस होती है जिसमें 10-15 पढ़ने वाले होते हैं, तो इश्तिहार में सबसे ऊपर उस खतीब का नाम लिखा जाता है सबसे पहले, जो सबसे बड़ा आलिम होता है, और नीचे सबसे आखिर में उसका नाम लिखते हैं जो सबसे छोटा जाकिर होता है। लेकिन जब मजलिस शुरू होती है तो जो सबसे पहले मिंबर पे आता है वो होता है जिसका सबसे आखिर में नाम लिखा है, जिसका सबसे पहले नाम लिखा होता है वो सबसे आखिर में मजलिस पढ़ता है। ये बच्चों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, सादा सी मिसाल है कि जनाब सबसे आखिर में वो आता है जिसका नाम सबसे पहले लिखा होता है, सबसे पहले वो आता है जिसका नाम सबसे आखिर में लिखा होता है। क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ा आलिम वो होता है जो सबसे आखिर में खिताब करता है। आप ये कह रहे हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसे नबी आजम के बाद बुला रहे हैं उसे नबी से भी बड़ा आलिम समझ रहे हैं। तभी ये कहना कि मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि ये नाउज़ुबिल्लाह तकसीर है, तौहीन रसूल है। और फिर हुजूर पाक तो कुरान की आयत है, हुजूर पाक की हदीस तो बाद में कुरान मजीद में मौजूद है। सरकार बार बार फरमाते हैं अना खातमन नबीन, अना खातमन नबीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं मुझ पर नबूवत का खात्मा है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सरकार नाउज़ुबिल्लाह मुझ जैसा तालिब इल्म अबस कलाम नहीं बोलता कि मेरे बाद फलां किताब फरमाएंगे? जब मुझ जैसा तालिब इल्म अबस कलाम नहीं बोलता तो नबी पाक अबस कलाम कैसे बोल सकते? लिहाजा यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप बताइए आपका उलिल अम्र कौन है? अगर दावा ही दावा है कि कुरान मजीद हमारे लिए काफी है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई है तो बताइए। अगर कोई ये कहता है, जैसे कि मैंने एक दूसरी मजलिस में याद होगा तज्जिया किया था कि दुनिया वालों ने कहा कि साहब हमारे नजदीक उलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, सरबराह मुमलिकत है। तो इधर आ जाए नदीम भाई, इधर जगह है, ये बीच में जगह है, आ जाए है, जल्दी जाने नहीं दूंगा मैं आपको, इधर आ जाए। तो ये है कि उलिल अम्र से मुराद कौन है आप बताइए। कहने लगे साहब हाकिम वक्त, सरबराह मुमलिकत। तो हमने कहा ठीक है, पाकिस्तान के तो हाकिम जैसे तैसे जरदारी साहब हैं, आप उनकी इताअत कीजिए।
सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला की इताअत कीजिए, लेकिन देवबंद शरीफ के उलमा किसकी इताअत करें? देवबंद कहाँ है? इंडिया में है ना। बरेली शरीफ के मुसलमान किसकी इताअत करेंगे? चले वहां भी काफी मुसलमान रहते हैं, अमेरिका में रहने वाले किसकी इताअत करेंगे? यहाँ आप कनाडा में रहने वाले किसकी इताअत करेंगे? मुसलमान तो जाहिर है कि मुसलमान कह रहा है उलेल अम्र, इसका मतलब ये हुआ कि उलेल अम्र से मुराद हाकिम वक्त, वजीर आजम या सदर मुमलिकत जो भी पावरफुल है वो। तो फिर आप अगर इताअत करते हैं हाकिम वक्त की, तो फिर अल्लाह तो फरमा रहा है इताअत वैसी है जैसे रसूल की, जैसी रसूल पाक की इताअत है वैसी उलेल अम्र की इताअत, जर्रा बराबर फर्क नहीं है। तो फिर मानना पड़ेगा कि वाहिद मसलक असना अशरी जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह की इताअत करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के रसूल की इताअत करता है, और अली वलीउल्लाह कह के उलिल अम्र की इताअत करता है। बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो ये मैंने गुज़िश्ता मजालिस की कुछ बातें नकल कर दी कि अल्लाह फरमा रहा है कि इताअत करो उलिल अम्र की। अब आप बताइए कौन है? अगर नहीं है तो फिर मान ले कि आपके पास इस आयत पर अमल करने के लिए कोई नहीं है, और अगर है तो बता दीजिए। गो कि इस हदीस को जो इसके साथ बयान की सरकार ने कि जो मर गया और अपने ज़माने के इमाम की मार्फत नहीं रखता वो जहालत की मौत मरता है, ये हदीस लोगों ने अपने लिए बयान करना शुरू कर दी। जब जनाब सलमान फारसी ने पूछा साहिब सकीफा से कि बताओ तुम रसूल पाक की तजवीज़ व तस्वीर में शरीक क्यों नहीं हुए, इस काम में जल्दी क्यों किए? कहा रसूल के हुक्म पे ही किया ऐसा। दलील क्या दे रहे हैं? रसूल के हुक्म पर ही किया है। गौर कीजिएगा, उर्दू सब समझते हैं, लेकिन बच्चे जो यहाँ के पैदा हैं वो मुझे देखकर खुशी होती है, हैरत होती है कि मजालिस में बच्चे किस खुशी और किस जोश और जज्बे के साथ तशरीफ लाते हैं। तो अगर मैंने कोई जुमला कहा कि भाई यहाँ के बच्चे अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज इस माना में नहीं कि कोई अंग्रेज के उस पर अमल करते हैं, बल्कि इस माना में कि उर्दू उनके लिए मुश्किल होती है। तो खुशी की बात है कि उनके बुजुर्ग उनको समझाते हैं। तो वो बच्चे जो उर्दू पढ़े हुए नहीं हैं, मैं इतने आसान अल्फाज में अर्ज करता हूँ कि वो भी समझ लेते हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इताअत वाजिब करार दी है उलिल अम्र की। इन्होंने कहा कि जनाब रसूल पाक का फरमान है कि अगर कोई मर गया और अपने ज़माने के इमाम की मार्फत नहीं रखता तो वो जहालत की मौत मर रहा है, गोया कुफ्र की मौत मर रहा है। हमने बैत करने में लड़ाई झगड़ा करके इसलिए जल्दी की, अब जुमला सुनिएगा, हमने जल्दी इसलिए की कि अगर सरकार की रहलत के वक्त से लेकर और इमाम बनाने तक दरमियान में अगर कोई मुसलमान मर गया तो वो कुफ्र की मौत मरेगा। नहीं पहुंच रही बात, मैं तो इतनी तारीफ कर चुका आपको कि जनाब अगर कोई रहलत रसूल पाक के वक्त से लेके और इमाम बनाने तक कोई मर गया मुसलमान तो वो कुफ्र की मौत मरेगा। हमने इसलिए जल्दी की ताकि जल्दी से किसी को इमाम बना ले, ताकि मुसलमान कोई दरमियान में मर न जाए और कुफ्र की मौत न मरे। तो मैं कहूंगा आपको बड़ी फिक्र थी, रसूल पाक को फिक्र नहीं थी। आपने इसलिए जल्दी की कि साहब जल्दी से किसी की बैत कर ली जाए ताकि कोई मर न जाए। चले दरोग और हाफजा नबाशत, जो झूठा होता है उसका हाफजा नहीं होता। आपने ये हदीस अपने लिए अपने ऊपर मुंतबिक कर ली, लेकिन अब हमारा सवाल है मुसलमानों से कि आज का मुसलमान कुफ्र की मौत मर रहा है या ईमान की मौत मर रहा है? कुफ्र की मौत मर रहा है या ईमान की मौत? थोड़ी सी और ज़हमत हमारे लोगों को ज़हमत हो रही, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा
नारे सलावत। صلی علی محمد والے محمد۔ سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان اگر ایمان کی موت مر رہا ہے تو پھر وہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں، چلیں آپ نے یکے بعد دیگرے 12 بنا لیے جس میں یزید بھی شامل ہے، 12 جو آپ نے بنایا اس میں یزید بھی ہے نا، بنو امیہ بنو عباس کے، تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے چلیں آپ کو وہ مبارک، لیکن ان کے بعد آج کون ہے؟ تو جب رسول، بس میں آ گیا جلدی سے مقصد پہ کہ رسول پاک سے جب پوچھا سرکار اولی الامر کی پہچان کیا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اولی الامر ہوں، حاکم وقت ہو نہیں سکتا، وہ ہم دلیل دے چکے، کیونکہ اسلام کسی ایک ملک کے لیے محدود نہیں ہے، اسلام ہماگیر دین ہے، اس کا جو اولی الامر ہوگا وہ بھی ہماگیر ہوگا، کسی ایک ملک کا اولی الامر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ملکی سرحدی حد بندیوں میں ہم بند نہیں کر سکتے اسلام کے قوانین کو، اور اطاعت بھی ویسی ہے جیسے رسول پاک کی اطاعت، اس کا مطلب ہے رسول پاک اگر عالمین کے رسول ہیں تو اولی الامر بھی عالمین کا اولی الامر ہونا چاہیے۔ تو وہ اولی الامر کون ہے؟ ہم نے جب سوال کیا رسول پاک سے کہ سرکار کون ہے، تو ڈاکٹر طاہر القادری تک نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ سرکار نے اس وقت مولا علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی اولی الامر ہے تو یہ علی ابن ابی طالب۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا یہیں پر کہ ایک صحابی ذرا دیر سے آئے، جب یہ روایت بیان ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا سرکار ذرا فرمائیے کہ اولی الامر کی پہچان کیا ہے، تو میں نے یہ بھی جملہ عرض کیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام کا ہر امام کا، صرف ایک دو معصومین کی نہیں ہے، ہر امام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک ہی سوال بار بار کرتا تھا تو مولا بار بار اس کا مختلف جواب دیتے تھے، یعنی اس کا جواب مختلف دیتے تھے اور اسی ثبوت کے طور پر جملے بدل کے۔ تو اب رسول پاک نے فرمایا جو دیر سے آنے والے صحابی سے کہ اولی الامر سے مراد اگر کوئی دعویٰ کرے میرے بعد کہ میں اولی الامر ہوں تو اس پر مشکل ترین سوال کر دینا، اگر مشکل ترین سوال کا جواب چشم زدن میں دے تو سمجھ لینا کہ اولی الامر ہے۔ اب یہ رسول پاک کا جملہ نہیں ہے، میرا جملہ ہے، اگر وہ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے چلا جائے نہیں ہو سکتا، جن کی تاریخ پر نگاہ لہذا مشکل ترین سوال کر دینا، مشکل ترین، اگر مشکل ترین سوال کا جواب فوراً دے تو سمجھ لینا اولی الامر۔ مجھے کیونکہ آج یہ چھٹی مجلس ہے تو بہت کچھ عرض کرنا ہے اور جلدی جلدی، اور یہ روایت آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوئی ہے، اس میں صرف ایک لطیف بات آخر میں ہوگی، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو لطف لیں گے۔ جب دعویٰ کیا مولا علی کے بعد مولا حسن علیہ السلام کہ ہمیں اللہ نے جانشین رسول بنایا، تو ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ میں اس محفل میں موجود تھا جب سرکار نے فرمایا تھا کہ مشکل ترین سوال کرنا، تو میرا مشکل ترین سوال ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر مشکل ترین سوال ہے تو سوال بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اگر مشکل ترین سوال ہے تو سوال بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، کہا کہ اچھا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا کہ تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور بنائی ہیں، قوی تر بنائی ہیں؟ تو کہا کہ ہاں مولا یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں سنو، اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا، لیکن پتھر سے زیادہ طاقتور اللہ نے لوہے کو بنایا کہ جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، اور پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا، لوہے سے زیادہ طاقتور اللہ نے آگ کو بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ طاقتور اللہ نے پانی کو بنایا جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے زیادہ طاقتور اللہ نے بادل کو بنایا کہ جو پانی کو اپنے دوش پر اٹھاتا ہے، اور بادل سے زیادہ طاقتور اللہ نے
हवा को बनाया कि जो बादल को गोया उड़ाती है, और हवा से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने हवा के फरिश्ते को बनाया है कि जिसके हुक्म से हवा चलती है, और हवा के फरिश्ते से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने मलकुल मौत को बनाया है कि जो हवा के फरिश्ते को मौत देगा, और मलकुल मौत से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने मौत को बनाया है कि जो मलकुल मौत को भी आनी है, और मलकुल मौत से ज्यादा मौत और मौत से ज्यादा ताकतवर हम साहिबान अम्र को बनाया है जो मौत को भी टाल सकता बहुत सारे लोग जिनकी तारीख पे निगाह होती है और वो आधी रिवायत पढ़ लेते हैं तो दिल में मौलवी को बुरा कहते हैं। मेरा तजर्बा है, क्योंकि 14 सितारे में जो रिवायत लिखी है ये रिवायत वो सिर्फ यहां तक लिखी है कि मौत से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने मलकुल मौत को बनाया। वो फरमा रहे, इसके बाद वाली रिवायत पता नहीं क्यों मौलाना ने डर के लिखी नहीं। वो फरमाएगा तो जिसने यहां तक पढ़ी होगी वो कहेगा भाई मौलवी साहब ने तो जरा इफरात व तफरीद से काम ले लिया। तो मैं अर्ज करूंगा नहीं, 4 किताबें मुतकद्दिमीन उलमा की मैं दिखा सकता हूं, जिसके अंदर एक किताब तो इनके यहां भी मौजूद है कलिमतुल हक के मौला फरमाते हैं कि मौत से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने उलिल अम्र को बनाया है जो मौत को भी टाल सकता है। अब दुनिया वाले कहते हैं साहब ये कैसे हो सकता है कि मौत को टाल सकता है उलिल अम्र, तो हजारों दफा सुनी हुई दूसरी रिवायत की 2 जुमलों में अर्ज कर दूं कि मौला के पास एक शख्स आया कि मौला फला फला की शादी हुई है, छठे इमाम पाक के पास। इमाम फरमाते हैं हाँ अगर कोई खास बात न हुई तो दोनों की मौत वाक़ई हो जाएगी। सुबह दोनों जिंदा थे। ये मैंने देखिए 1 मिनट में बात कर दी जबकि ये 10 मिनट की। कहा कि सुबह दोनों जिंदा थे, लोग आए कि मौला वो तो जिंदा है, आपने फरमाया था, फरमाया कि बुलाओ फला को जिसकी शादी हुई। बुलाया कि खास बात हुई है रात का, मौला कोई खास बात ऐसी तो नहीं, अलबत्ता इतनी जरूर हुई है कि मेरे घर में कोई भी नहीं था, मेरे माँ बाप है नहीं, बहन भाई है नहीं, शादी करके लाया, अभी हम आराम करने जा रहे थे कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, तुम अपनी जान और माल का सदका मुझे खाना खिलाओ। हमने दोनों ने खाना पकाया और उसको खाना खिलाया। वो मुसाफिर था, खाना खा के दुआ दे के चला गया कि खुदा इनकी उम्र में इजाफा फरमाए। बस यही वाक़या हुआ। इमाम फरमाते हैं अब इसके घर जाकर वो तकिया हटाकर देखें जो इन्होंने सर पे लगाया था। अब जो वो हटाकर देखा तो उसके नीचे एक सांप मरा हुआ था जिसके मुंह में एक पत्थर फंसा हुआ था। याद, जिसके मुंह में एक पत्थर फंसा हुआ है। जब आके बताया मौला ऐसे ऐसे सांप, फरमाते हैं हाँ इन दोनों की रात मौत वाक़ई होनी थी, लेकिन ये जो सांप के मुंह में पत्थर है ये वो 2 रोटियां हैं जो रात इन्होंने सस्ते की, ये वो 2 रोटियां हैं। तो अब मैं फजाइल सुनने वालों के लिए एक जुमला कह रहा हूं, अगर समझूंगा कि बात पहुंची तो आगे बढ़ूंगा वरना यहीं से मसाइल। और वो जुमला ये है कि जब मेरी और आपकी गुनाहगारों की 2 रोटियां मौत को टाल सकती है, क्या उलिल अम्र मौत को टाल सकती है? भाई मौजूद है, कल वहाँ बैतुल कायम में एक ऐसी मिसाल निकल आई थी, तो वहाँ हमने एक मिसाल दी थी कि ये कहना कि साहब मौत को कैसे टाल सकते हैं, नहीं। अब एक थोड़ा सा फलसफे का उसूल है, अगर इजाजत दें तो जल्दी से अर्ज करना। फलसफे का उसूल ये है कि हर वो चीज जो पहले खल्क होती है उसका बाद में खल्क होने वाला असर लेता है। यानी जो भी पहले पैदा हुआ, यहाँ मैंने एक साल साहब की मजलिस में भी ये मिसाल दी थी पिछले साल, या किसी के घर में मुहर्रम की मजलिस थी, सही याद नहीं, कि जो भी पहले खल्क होता है उसका बाद में खल्क होने वाला असर लेता है। मिसाल के तौर पे अभी मरसिया पढ़ रहे थे जुल्फ़िकार साहब, तो आप हम रो रहे थे
क्या अंदर आंखों के अंदर पानी का जखीरा मौजूद है? वाह वाह नहीं, जखीरा मौजूद नहीं है। पानी हमसे पहले बना है, वाह वाह इसलिए हम उससे मुतासिर होते हैं। और खुशी की खबर हो या गम की खबर हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी जो भी पहले खल्क होता है उसका बाद में खल्क होने वाला असर लेता है। यहाँ इस मजमे में गुस्से वाले लोग भी बहुत से हैं, मैं पेशानी पढ़ लेता हूँ। गुस्से वाले लोग भी हैं। गुस्सा किसमें ज्यादा होता है? जिसने दोपहर का असर लिया होता है। वाह वाह उनको बयान नहीं कर सकते। वाह जिसकी खिलकत में दोपहर का वक्त शामिल होता है उसमें गुस्सा ज्यादा होता है। नरम मिजाज के लोग कौन होते हैं? जिनकी खिलकत में रात शामिल होती है। लिहाजा हर वो शख्स जो बाद में खल्क हुआ है, वो कोई भी चीज जो बाद में खल्क हुई वो पहले खल्क होने वाले से असर लेती है, मुतासिर होती है। खामोशी बता रही है, मुझे मिसाल देनी पड़ेगी। बादशाह रूम ने एलची भेजा किसके पास? यतीम शाम के पास। लोग उसे अमीर शाम कहते हैं। एलची भेजा, ये जाओ और उससे कहो कि अगर तुम वाकई नाउज़ुबिल्लाह जानिशीन रसूल हो तो मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दे दो। उसने कहा कि क्या सवाल है? कहा कि ये बर्तन है, इसके अंदर कुल शय दे दो, कुल शय, कुल शय। तो जिसे अपना नहीं पता उसे कुल शय का क्या कुल शय दे दो। तो अब परेशान हुआ कि भाई क्या मांग रहा है? कुल शय इस बर्तन में, कुल शय का मतलब कुल कायनात, तो ये कैसे इसमें आ जाएगी? तो बराबर में मरवान खड़ा था, उसने कहा कि इसको मेहमान खाने में ठहराओ और तेज रफ्तार घोड़ा सवार भेजो मदीने, और जो उलिल अम्र जमाना है उससे सवाल करो, जो जवाब दे वो इसको भिजवा देना। जैसे ही उससे कहा भाई अच्छा तुम आराम करो, इसका जवाब देते हैं। और वो चला गया। एक तेज रफ्तार कासिद बुलाया कि भाई तेजी के साथ जाओ, और जब वो दरवाजे से निकलने लगा तो हाकिम शाम कहता है कि खबरदार ये नहीं बताना कि शाम से आए हो, ये नहीं बताना सर कि शाम से आए हो, कह देना कि मैं मदीने का रहने वाला। तो जिसने मशवरा दिया था, मैं बार बार नाम नहीं ले रहा मिंबर से, उसने कहा कि जिसे इतना मुश्किल मसला पता है और हमें यकीन है कि वो जवाब सही देगा, जिसे इतने मुश्किल मसले का पता है और हमें यकीन है कि जवाब सही देंगे, उसे ये नहीं पता होगा ये आने वाला कहां से आ रहा है। ये कह देना कि साहब बता देना कि मैं मदीने का रहने वाला हूं, नहीं, कहा कि बस जाके सवाल कर लो। आया तेजी के साथ मौला की खिदमत में, कहा कि या हसन अलैहिस्सलाम, ये मेरा एक सवाल है कि इसमें कुल शय दे दें। एक बर्तन वो भी ले गया था। मौला फरमाते हैं सामने से पानी भर के ले जाओ। पानी भर के ले जाओ। तो उसने कहा कि पानी भर के ले जाओ, कि हाँ पानी भर के ले जाओ। वो पानी भर के चलने लगा, अभी मौला के दरवाजे से नहीं निकला था कि दिल में बदगुमानी करने लगा। कहने लगे इन्होंने पानी भर के दे दिया, पानी तो हमारे यहाँ भी बहुत था। पानी भर के दे दिया, इन्होंने कोई दलील नहीं दी। अब ना अगर कोई पहुंच सके तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं जुमला कह रहा हूँ कि ना उसने अपना तारुफ कराया था, ना मौला ने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। लेकिन जब दिल में बदगुमानी करने लगा तो फरमाते ए फला इब्ने फला। पता ये चला उलिल अम्र कहते उसको है जो बाप दादा से भी वाकिफ हो। तुम फला इब्ने फला,
तुम ये दिल में को बदगुमानी कर रहे हो कि मैंने पानी भर के दे दिया, पानी तुम्हारे यहाँ भी बहुत था। तो सुनो, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर शय को पानी से पैदा किया। तो जल्दी से मैंने ना आयत पढ़ी ना मैंने तो हवाला दिया, लेकिन है यकीनन कहा कि हर शय को पानी से पैदा किया, लिहाजा कुल शय का मूजिब पानी है। ये भर के ले जाओ। जब ये पहुंचा मजीद 3 दिन लेट, ज़ाहिर शाम से मदीने का सफर, और जब 6 दिन लेट वो कासिद पहुंचा बादशाह रूम के पास, तो उसने देखते ही कहा कि तुम्हारा देर से आना इस बात की दलील है कि जवाब मदीने से आया है, शाम से नहीं। उलिल अम्र किसको कहते हैं? तो मैंने तो ये मिसाल दी, आप जाग गए, आपकी मेहरबानी। मिसाल ये थी कि जनाब जो भी चीज पहले खल्क होती है उसका बाद में खल्क होने वाला असर लेता है। ये हमारी आंखों में पानी क्यों आता है कि हमसे पहले पानी को अल्लाह ने खल्क किया। अब 70 मिसालें दी जा सकती हैं कि कौन कौन सी चीज हमसे पहले खल्क हुई। अब बहुत बड़ी, पहाड़ से ज्यादा भारी दलील दे रहा हूँ कुर्सी पे बैठे बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए, और वो ये कि कुरान मजीद में सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो है कि जिसने मौत को भी खल्क किया और हयात को भी खल्क किया। लफ्ज़ है अल्लज़ी, इसका मतलब यह है कि मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत भी मखलूक कि हमने मौत को भी खल्क किया और हयात को भी खल्क किया। खल्क का मतलब क्या है? खल्क वो चीज होगी जो मखलूक होगी, यानी जो मारिज़ वजूद में आएगी वो मखलूक होगी। लिहाजा अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मौत को भी खल्क किया और हयात को भी खल्क किया। अब अगर मैं पहुंचा सका तो इस अशरे की शायद ये सबसे भारी दलील होगी कि मौत और हयात मखलूक है। हुजूर की मुस्तनद हदीस है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। इसका मतलब है नबी का नूर पहले बना है, मौत और हयात बाद में बनी। थोड़ा सा और इधर हो जाए तो थोड़ा सा और जगह बन जाएगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मौत और हयात, देखिए फिर दोहरा रहा हूँ ये नए आने वालों के लिए कि मौत और हयात अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो है कि जिसने मौत को भी खल्क किया और हयात को भी। मौत भी मखलूक हुई ना और हयात भी मखलूक हुई, अल्लज़ी का लफ्ज़ बता रहा है। और हुजूर फरमा रहे हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु। ये वहाबियों ने भी लिखी है हदीस, माने या ना माने लिखी अपनी किताबों में है कि हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर खल्क किया। और सिर्फ यही नहीं, अभी मैं हज पे था तो वहां से एक किताब मदीने से लेकर आया, उस किताब का नाम ही कुरान व इतरत है और लिखने वाला मुफ्ती मदीना है। ये मामूली बात नहीं है कि मदीने का मुफ्ती और कुरान व इतरत पे किताब लिखे। लिहाजा किताब लिखी, कभी याद दिलाइएगा अपना डॉक्टर साहब, तो मैं इसका मुफ्ती मदीने का एक वाक़या है शाह फहद के हवाले से, वो सुनाऊंगा कि उसमें किस तरह से मुता को जायज करार दिया। लेकिन ये एक बहुत ही तफसील तलब है, लेकिन इंशाल्लाह घबराइए नहीं, मुझे पता है मिंबर से कैसे बयान किया जाता है और कैसे नहीं। लिहाजा कहा कि जनाब कासिम हसन साहब परेशान हो रहे हैं। लिहाजा कहा कि जनाब उलिल अम्र से मुराद कौन है? उनके पास कोई नहीं है। इधर गौर फरमाइएगा, जो भी चीज पहले खल्क होगी उसका बाद में खल्क होने वाला असर लेगा। ये फरमाते हैं
اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اس حدیث کو کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے نبی بنے. الذی بتا رہا ہے کہ موت اور حیات بعد میں بنے. کیا صرف نبی؟ والی من نور واحد، جلدی سے عرض کر دیا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اس کا مطلب ہے نبی اور علی پہلے بنے، موت اور حیات بعد میں بنے. کیا صرف نبی اور علی؟ نہیں. الفاطمہ تو بذات من نور، سبحان اللہ. فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے. اس کا مطلب ہے نبی اور علی اور معصوم عالم پہلے بنے، موت اور حیات بعد میں بنی. کیا صرف یہ؟ نہیں. اولنا محمد و آخرنا محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 شہادہ معصومین پہلے بنے، موت اور حیات بعد میں بنی. میں نے جو یہ فلسفے کا اصول عرض کیا چند جملوں میں، یہ اس زحمت کے لیے کہ 14 پہلے بنے، موت اور حیات بعد میں بنی. اور فلسفے کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے بنتی ہے اس کا بعد میں خلق ہونے والا اثر لیتا ہے. تو کیونکہ موت اور حیات بعد میں بنی ہے، 14 پہلے بنے ہیں، تو موت اور حیات کا 14 اثر نہیں لیں گے، موت اور حیات 14 کا اثر. یہ دلیل قائم ہو گئی نا، دلیل قائم ہو گئی نا کہ جو مولا حسن نے فرمایا تھا جو ہضم نہیں ہو رہی تھی بعض لوگوں کو، خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے موت سے زیادہ ہم صاحبان امر کو بنایا جو موت کو ٹال سکتے ہیں. موت کو کیسے ٹالیں گے؟ اس لیے کہ یہ موت اور حیات سے پہلے بنے. موت ان کا اثر لے گی، حیات ان کا اثر لے گی، یہ موت اور حیات کا اثر نہیں لیں گے. اس لیے کہ اللہ نے 14 کو پہلے بنایا، موت اور حیات کو بعد میں بنایا. اب ہے ایک ایسا نقطہ جس پر مجھ پہ غلو کا یا نصیری ہونے کا فتویٰ نہیں دیجیے گا، لیکن میں آپ کے ذوق کو دیکھ کے بیان کریے دیتا ہوں. سوال ہے یہ کہ اگر یہ 14 موت اور حیات سے پہلے تھے، جیسا کہ حدیث ہے، موت بنی نہیں، حیات بنی نہیں، جب حیات خلقی نہیں ہوئی تو ان کو زندہ کہہ نہیں سکتے. نگر نگر گلی گلی، نعرہ